اپنی ڈوبتی ہوئی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے نیتن یاہو نے ایک اور جنگ شروع کرنے کا فیصلہ کر دیا اور اس دفعہ ایک فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ کیا ہے، اس کو کس طرح شروع کیا جائے گا، اس بارے میں اظہر علی خان سے بات کرتے ہیں۔ اظہر بھائی، امن معاہدہ ہو رہا ہے، نیتن یاہو وہاں سے مائنس ہو گیا، اب اس کو عدالتوں کا سامنا کرنا ہے، وہ عدالتوں سے بچنے کے لیے، اپنی سیاسی ساکھ بچانے کے لیے ایک فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ بنا رہا ہے جو اسرائیل کے اندر ہی کیا جائے گا۔ یہ فالس فلیگ آپریشن کا منصوبہ کیا ہے، کب شروع کیا جائے گا، کیسے شروع کیا جائے گا اور اس کے مقاصد کیا ہیں؟ عدیل بھائی، ایک بہت بڑا اور بہت خوفناک ڈرامہ کرنے جا رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن کے نام پہ۔ نیتن یاہو نے اس کو پلان کیا ہے اور نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اب جنگ چھیڑنی ہے اور وہ جنگ اب اسرائیل کے اندر ہی چھیڑنی ہے۔ بہت بڑا دہشت گردی کا ایک منصوبہ ہے جو وہ بنا چکے ہیں اور اس کے لیے انہوں نے پورا ڈرامہ رچا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک خط لکھوایا ہے شین بیت سے۔ شین بیت ان کی موساد کی طرح کی ایک ایجنسی ہے جو ان کے اندرونی معاملات کو دیکھتی ہے، اور اب وہ اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ موساد کے ساتھ جا کے وہ بیرونی معاملات بھی دیکھنا شروع ہو گئی ہے۔ شین بیت کے چیف نے خط لکھا اور اس نے کہا ہے کہ ایک دہشت گردی کا ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے اور میں اس بارے میں آپ کو جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہوں، وارن کر رہا ہوں، اور یہ جو دہشت گردی کا منصوبہ ہے یہ شاید اردن کی طرف سے کشتیوں میں کوئی آئے گا اور اس کے بعد وہ ہمارے پانیوں پہ سے گزرتا ہوا اندر آئے گا اور اس کے بعد وہ اتریں گے اندر ہمارے ساحلوں پہ اور آ کر یہاں پہ دہشت گردی کریں گے۔ اس کے بعد نیتن یاہو نے ایک طرف سے اس سے خط لکھوایا یہ، اس کے بعد جب اس کو ریسیو کیا خود ہی اس خط کو، لکھوایا بھی خود ہی اس جی سے اور پھر ریسیو بھی خود ہی جی کیا، اس نے خود ہی ریسیو کیا اور اس کے بعد کھول کے دیکھا تو اس نے کہا اوہو یہ تو بہت بڑا کوئی دہشت گردی کا منصوبہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اس نے فوراً اپنے نیول چیف کو بلا کے کہا کہ بحریہ کی بہت بڑی جنگی مشقیں شروع کرو اور جو خلیج ایلات ہے وہاں پہ جو جارڈن کے قریب سے جو پانی گزر کے آ رہا ہوتا ہے وہاں پر وہ کرو۔ اچھا، انہوں نے جو لکھا ہے اپنی جو ایک وارننگ دی ہے، جو الرٹ جاری کیا ہے، اس الرٹ میں شین بیت نے لکھا ہے کہ ایک کشتی تھی جو بہت ہی قریب پہنچ گئی تھی لیکن ایک نظر پڑ گئی کسی ایک جنگی بوٹ کی، تو اس نے اس کو دیکھ کر فوراً فائرنگ کر کے تباہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید ہمیں چیک کیا جا رہا تھا کہ ہماری تیاری کس سمندر میں کس طرح کی ہے اور کیا ہم اہداف کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں اور اس کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب وہ قریب آئی کشتی تو اس کو ہمارے جو جنگی جہاز ہیں اسرائیل کے انہوں نے جو فائرنگ کر کے بمباری کر کے تباہ کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا ایک بڑے پیمانے پہ ان چیزوں کو دیکھیں، بحری مشقیں کریں اور اس کے بعد پوری جو ریڈینس والی جو صورتحال ہے اپنی جو نیوی کی ہے اس کو دیکھیں اور اس بات کو انشور کریں کہ پانیوں سے کوئی اندر نہ آ جائے۔ تو یہ ایک بہت ہی بھیانک منصوبہ ہے جس کو بالکل یہ، اور اس کے اندر یہ ریفرنس بھی دیا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ 7 اکتوبر 2023 کی طرح بہت سارے لوگ اندر نہ آ جائیں سرحد کے اندر اور وہ ساری چیزیں نہ کریں۔ تو وہ اب فلسطین سے بھی ڈرا رہے ہیں، حزب اللہ سے بھی ڈرا رہے ہیں اور ایران کو بھی ڈرا رہے ہیں، اور اسی ڈر کو پیدا کر کے وہ دراصل اپنا منصوبہ بیچ رہے ہیں جو انہوں نے فالس فلیگ آپریشن کا بنایا ہے۔ اور یہ منصوبہ ایک ایسے موقع پہ بنایا جا رہا ہے عدیل بھائی جب اس کی ساکھ تباہ ہو چکی ہے، برباد ہو چکی ہے۔ 92% اسرائیلیوں نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس کو یہاں سے چلے جانا چاہیے نیتن یاہو کو، اور اگر اب وہ کھڑا ہوا کسی طرح کے الیکشن میں تو اس کو ووٹ نہیں ملنے والا۔ یعنی اظہر بھائی، جس طرح پہلے اس نے مشرق وسطیٰ میں خوف بیچا تھا اور خوف بیچ کے ایک خوف کی فضا بنائی تھی ایران کے خلاف، اب وہ پھر ایک خوف کی فضا بنا کر خوف بیچنے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو عدالتوں سے بچانے جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ بیچتا ہے خوف۔ دنیا کا سب سے بڑی خوف کی دکان نیتن یاہو کی ہے۔ اس نے $8,000 ارب کا خوف بیچا ہے امریکہ کو آج تک، اور مختلف قسم کے دشمن سامنے کھڑے کر کر کے بتایا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، عراق تمہارا دشمن ہے، ایران تمہارا دشمن ہے۔ تو 8 ٹریلین کا جب یہ لاس اٹھانے کے بعد اب امریکہ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمارا دشمن اصل میں کوئی اور نہیں ہے، نیتن یاہو ہے۔ تو یہ نیتن یاہو اس وقت ناکام ہو چکا ہے۔ اس وقت جو یہ خوف بیچ رہا ہے اب یہ اسرائیلیوں کو خوف بیچ رہا ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے یہ خوف کی فضا قائم کی جائے اور وہیں پہ حملہ کیا جائے اندر، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ ایران دیکھو کس طرح حملے کرا رہا ہے، اردن کی طرف سے کرا رہا ہے، لبنان کی طرف سے کرا رہا ہے، اور اس کو اس سے جنگ کرنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ سب اس ایسے موقع پہ کر رہا ہے جب اس کے سر پہ تلوار لٹک رہی ہے ایک ایسی سخت سزا کی جس کے بعد وہ اب ساری زندگی جیل میں رہے گا۔
सलाखों के पीछे रहेगा और इतने उसने कैपिटल किस्म की जो चीज़ें की हुई हैं, पनिशमेंट्स उसको मिलने वाली हैं, जिसके बाद अंदाज़ा होता है कि वो अब ज़िंदा बाहर नहीं आ सकेगा, उसको पूरी उम्र जेल में ही रहना पड़ेगा। अच्छा अज़हर भाई, ये खौफ की फ़िज़ा बना के, ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बना के दोबारा फिर क्या ईरान को ही टारगेट करने का मंसूबा है? इसको जवाब चाहिए अदील भाई, इसको किसी तरह से भी जवाब चाहिए, ईरान के हवाले से और लबनान के हवाले से। और लबनान में भी इसके कदम आगे बढ़ रहे थे, वो रुक गए हैं क्योंकि ईरान ने भी उसको लगाम डाल दी है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगाम डाल दी है, और अब वो अपने फासले वाइट हाउस से, वाशिंगटन से बढ़ा रहा है, और वो इसीलिए ये सब चीज़ें कर रहा है क्योंकि उसको समझ में आ गया है कि उसको ये महाज गर्म रखना था अपनी बका के लिए, लेकिन अब वो नहीं कर पा रहा। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई मुल्क आके कह दे कि प्लीज़ मेरे पास आके आग लगा दो अपने नाम पे, और किसी तरह पता चल जाए। माचिस लिए फिरता है ना? बिल्कुल ऐसा ही है, मिट्टी का तेल और माचिस हाथ में लिए फिरता है, जहाँ देखता है वहाँ बम मार देता है, जहाँ देखता है वहाँ पे हुकूमत गिराने की बात करता है। तो बुरी तरह से ईरान में नाकाम हो चुका है, लबनान में नाकाम हो चुका है, अब उसके पास कोई और महाज जंग उसको मिल नहीं रहा, तो उसने कहा चलो इसराइल का महाज गर्म करते हैं। अपने ही यहूदियों को मारने का एक प्लान बना लिया उसने बड़े पैमाने पर, और एक बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, और इस बड़े हमले के होने की सूरत में वो लोगों को, दुनिया को बताएगा कि ख़तरा टला नहीं था, जंग रुकनी नहीं चाहिए थी। देखें जंग ये तो इस खबर में ऐसी बातें भी आ रही हैं कि क्या दुनिया एक और 9/11 देखने वाली है, या कोई ऐसा मंसूबा सामने आ रहा है, इस तरह की बातें भी हुई हैं। इस तरह की बातें हो रही हैं, उनके अपने रिसर्चर्स कर रहे हैं कि लगता है कि अमेरिका को एक और 9/11 देखना पड़ेगा, एक और पर्ल हार्बर देखना पड़ेगा इतने बड़े पैमाने पे। जब इतने सारे अमेरिकी मरेंगे तब जाके शायद उनको ख्याल आएगा, और ये इसराइल के रिसर्चर ने कही है बात, और हमें किसी भी रिसर्चर को, किसी भी आम आदमी को अब इसराइल के आम आदमी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वो नेतन्याहू उनको प्लांट करता है, उनको इनकरेज करता है, ऊपर लेकर आता है, उनसे बयानात दिलवाता है। तो अब इसराइल से जो भी बात उभर कर सामने आ रही है, दरअसल वो नेतन्याहू के अल्फाज हैं, उसी का बयानिया है और उसी की साजिश और उसी का शैतानी मंसूबा। यानी इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो अमेरिकन यहूदी हैं जो इस वक्त इसराइल में आबाद हैं या इसराइल में रह रहे हैं, क्या उनको ही निशाना बनाया जाए, और उनको निशाना बनाने के बाद अमेरिका को बताया जाए भाई तुम्हारे शहरी हैं, तुम्हारे शहरियों को मार दिया गया? ऐसा बिल्कुल हो सकता है, ये बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात बढ़ चुके हैं नेतन्याहू के। वो किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में किसी ख़ास किस्म के मज़हब को भी निशाना बना सकता है अपने अंदर, क्योंकि वहाँ पे क्रिश्चियनिटी काफ़ी है, काफ़ी क्रिश्चियंस हैं वहाँ पर, इसी तरह अमेरिकन बहुत सारे हैं और दीगर कौमियतों के भी लोग हैं। तो अगर आप किसी पे वार करते हैं तो ये पूरा एक आलमी पैगाम जाता है, बहुत ही शदीद किस्म की शॉक वेव्स जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, और बताने का मकसद ये कि किसी भी तरह आप पकड़ कर घसीट कर ईरान को जंग में दोबारा ले आएँ, अमेरिका को दोबारा जंग में ले आएँ, लबनान के महाज को गर्म कर दें, तो इसको अंदाज़ा होता है कि मैं फिर 6-8 महीने और निकाल जाऊँगा। वरना अगर जिस तरह से ये चीज़ें अमन माहिदे हो रहे हैं और जिस तेज़ी से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसका तो मतलब है कि जंग ख़त्म होने वाली है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, और उसका दोबारा भड़कने का कोई इम्कान भी नहीं है इन शोलों के। तो इसका मतलब ये है कि नेतन्याहू माइनस हो चुका है, इसके बुरे दिन आ चुके हैं, और इसको अब अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा ताकि पता चल सके दुनिया को कि ये कोई बहुत बड़ा ख़तरा था जिसकी तरफ ये निशानदेही कर रहा था। अच्छा, जिस तरह इसराइल के और अमेरिका के दरमियान फासले बढ़ गए हैं, अगर इन फासलों के दरमियान इसराइल कोई ऐसी हरकत करता है, कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और बाद में ये बातें खुल जाती है कि इसराइल ने खुद किया, तो क्या अमेरिका उस पर कोई किसी किस्म का हमला भी कर सकता है या उसको लगाम डाल सकता है, या नेतन्याहू के खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई भी हो सकती है? मुझे तो लगता है अदिल भाई कि इसने ये जो प्लानिंग की है ना, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को भी अभी इन चीज़ों का पता चल गया है, और उसके बाद इसको बहुत ही कोई शटअप कॉल किसी तरह की आएगी और उसको महदूद किया जाएगा और उसको बताया जाएगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो अपने यहूदियों के साथ करना, हमारे लोगों के साथ नहीं करना, और कोई ऐसा पैगाम नहीं देना जिसके नतीजे में तुम हमारी गर्दन को फंसाकर अमेरिका ईरान की तरफ लेकर जाओ या लबनान के महाज की तरफ लेकर जाओ। तो हम अब तुम्हारे किसी फेल के ज़िम्मेदार नहीं हैं, तुम्हें जो करना है अपने लोगों के साथ करो, उन्हीं को मारो, उन्हीं पे हुक्मरानी करो, उन्हीं को पीसो, लेकिन हमारे अगर एक शहरी को भी मामूली सी खराश आई तो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इस सारे मंसूबे का कच्चा छटा खोल के रख दिया। मज़ीद अपडेट्स के लिए मैं फॉलो करते रहे अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।